Hello, Namaste everyone. After a few days, we will meet again, and in last session, we have learned concept of freeware, shareware, proprietary software, and open sources. Okay, this one is let's recall that is, and then continue with this session, the new topic of today's session. Okay, that is in that last sessions we have learned the freeware software, that is freeware software is available as free of cost, and it is you can download from internet and use it from free of cost. And this freeware software do not but freeware software do not provide any freedom of modifying, sharing, and studying the program in open source software. Okay, freeware is also called closed source. Okay, it is not any copyright software. Okay, and the example for freeware software that are MSN Messenger, Google Docs, Skype, PDF, etc. are freeware software. Then next one we have learned shareware. Shareware is software that are freely distributed to limited period of time on trial basis. Okay, limited period of time, that will be free of cost for 30 days or 2 months, whatever the company provided. Okay, and after that limit of time period you have to pay the software and you can use it. Okay, and it is copyright software. You can copyright and you can use it for any purpose within a trial period. Okay, and some software not provide all features in trial basis. Basic features they are provided, and then you can use the another advanced feature after the use of, pay for the software. Okay, so that are the shareware software. And the example for shareware software that are Adobe Acrobat Professional, PHP Debugger 2.1.3.0, Microsoft Micromedia Dreamweaver, that are shareware software. Okay, then next one we have learned that is proprietary software. Proprietary software is a software which is owned by any individual company or any persons. Okay, and there are restrictions on the distributions and use. Okay, and sometimes that's why it is called closed source or commercial software. Okay, an example for proprietary software is Mac OS, Microsoft Windows Professionals, Adobe Suite, that are the examples of proprietary softwares. Okay, and there are many advanced features in proprietary software that we have learned in the session. Okay, so for that you can see that video again. And the main limitation for proprietary software is they are costly, and source code is not available for the modifications. Okay, and the next one that we have learned, that is open source software. Open source software is software which source code with anyone can modify it, inspect it, and use it. Okay, is a part of software. Source code is part of software. Okay, and with the open source software they provide us a source code, that is program or a code from which you can learn how software works and what are the features, and that features you can use in your project or etc any other one. Okay, so that are the open source. There are so many features and limitations are there that we have learned in that open source software. Okay, and now today we will learn the license for that softwares, that are for freeware software license,
open source software license tool, which are the tools we can use for that software, and proprietary software license tools. Okay, so what are that license tools that we have learned in this, going to learn in this session? Okay, so that is license tool. What is that license tool? License is basically on the contract basis. Okay, license tool છે એ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર જ જનરલી હોય છે, right? So that our license software is managed by way of contract law or redistribution of the software. સોફ્ટવેરનું એક વખત લોન્ચિંગ થઈ ગયા પછી તમે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. સોફ્ટવેર ઇઝ કોપીરાઇટેડ અંડર લાઇસન્સ સ્કીમ. કોપીરાઇટ તમે એને કોપી ફર્ધર કોઈ પણ એક તમે એક વખત લાઇસન્સ લીધું છે તો એ લાઇસન્સના સોફ્ટવેરને તમે કેટલી ડિવાઇસ ઉપર કોપી કરી શકો છો. આપણે લાઇસન્સ વર્ઝન એક લીધું હોય તો એ લાઇસન્સ વર્ઝનનું તમે કોપી બીજા 10 પીસીમાં કરી શકો. તો દેટ ઇઝ કોપીરાઇટ ઓફ લાઇસન્સ સ્કીમ. તમે કેટલામાં કોપી કરી શકો છો, દેટ આર ઇન લાઇસન્સ સ્કીમ. There are various licenses ranging from very restrictive proprietary license to open source license for users. Okay, open source દરેક માટે ઓપન ફોર ઓલ. ઓકે, એના માટે તમે પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેરમાં લાઇસન્સમાં ઘણી બધી રેન્જ હોય છે. કયા સ્કીમમાં ને તમે કઈ રેન્જમાં એ લ્યો છો. જેમ તમે મોબાઈલમાં કાર્ડ રિચાર્જ કરાવો છો, ઘણા બધા રેન્જમાં એમાં સ્કીમ હોય છે. તો તમે તમારી યુઝ જે હોય એ રીતે તમે તમારો સોફ્ટવેર જે કાર્ડ છે એ યુઝ કરી શકો છો અને એને રિન્યૂ કરાવી શકો છો. સેમ ધેટ લાઇસન્સ ટૂલ્સની અંદર પણ રેન્જ ને સ્કીમ જે હોય છે એ એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ યુ કેન ચૂઝ ધ રેન્જ એન્ડ સ્કીમ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેરના લાઇસન્સ કઈ રીતે હોય છે અને કઈ રીતે લાઇસન્સ ટૂલ તમે યુઝ કરી શકો છો. ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર, if ownership of the software is with the software publisher, then the end user must accept the software license. ઓકે, આપણને ખબર છે કે પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેરમાં આપણે હમણાં જ રિકોલ કર્યું કે પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેર છે એ શું છે. તો કે પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેર જે છે એ કોઈ એક ઓનર કે કંપનીનો સોફ્ટવેર હોય છે. જે સોફ્ટવેર તમે યુઝ કરવા માગતા હોય તો એ સોફ્ટવેર કંપની પાસેથી તમે લ્યો છો તો એ ઓરિજિનલ ઓથર જે છે એની પાસેથી તમારે લીગલી એનો શો કરવાનો હોય, લીગલ કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરવાનો હોય, પછી તમે એને યુઝ કરી શકો છો. તો દેટ ઇઝ ઇન ધીસ વન કે તમે એ પબ્લિશર પાસેથી તમારે એનું લાઇસન્સ સોફ્ટવેર જે છે એ એક્સેપ્ટ કરો, પછી જ તમે એને યુઝ કરી શકો છો. એક્ઝામ્પલ ફોર ધીસ પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેર દેટ ઇઝ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ. માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝના જેટલા બી એપ્લિકેશન્સ છે એ બધી એપ્લિકેશન્સ છે એ માઇક્રોસોફ્ટની પોતાની છે. દેટ ઇઝ ધ ઓન કંપની. માઇક્રોસોફ્ટ ઇઝ ઓન કંપની. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ purchase the license for, and there is copyright is also available for that. So one company, our college can use the license ટૂલ. ઓકે, લાઇસન્સ વર્ઝન આપણે પરચેસ કરીએ અને પછી આપણે બધી લેબમાં બધા પીસીમાં એને ઇન્સ્ટોલ કરીએ. ઓકે, અધર લાઇસન્સ મોડેલ આર એઝ પર સિંગલ યુઝર લાઇક નેમ્ડ યુઝર, ક્લાયન્ટ એન્ડ નોડ. બીજા કોઈ લાઇસન્સ તમે તમારા ઘરે જ જો તમારે પીસીમાં મૂકવાનું હોય તો તમારે એ જ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝનું લાઇસન્સ છે પણ પર્સનલી તમારા નામે લેવાનું થાય. ઓકે, ક્લાયન્ટ હોય તો એ ક્લાયન્ટના નામે લેવાનું થાય. તો કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, કોઈ હાર્ડવેર એન્જિનિયર છે ને એ તમારો તમે એના ક્લાયન્ટ છો તો એ તમારા માટે એના નામે લે અને પછી અથવા તો એ પરચેઝ એ કરે અને નામ તમારું આપે. આ રીતે લાઇસન્સને એક્સેપ્ટ કરે અને પરચેસ અને એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરે ફોર 2 months, 2 year, 1 month, 30 ડેઝ, એવી રીતે ગમે તે રીતે લાઇસન્સ છે એ તમારે પરચેસ કરવાનું હોય. ઓપન વોલ્યુમ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ આર ટિપિકલી કોલ્ડ ઓપન લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ, ટ્રાન્ઝેક્શનલ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ, વોલ્યુમ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. જે ઓપન સોર્સ જે છે પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેરના જે સોર્સિસ છે એમાં કઈ કઈ ટાઈપના સોર્સિસ માટે તમારે લાઇસન્સ આપવાનું હોય એ લાઇસન્સમાં એ
ઓપન પ્રોગ્રામ હોય તો ઓપન લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ હોય, ટ્રાન્ઝેક્શનલનો પ્રોગ્રામ હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શનલ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ થાય, વોલ્યુમ પ્રોગ્રામ બહુ માસમાં લેવાનો હોય તો એ વોલ્યુમ, તો એ ઘણા બધો એકી સાથે પરચેસ કરવાનું હોય તો એ વોલ્યુમ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ એક્સેટ્રા આ પ્રોપ્રાયોરિટી સોફ્ટવેરના લાઇસન્સીસના સ્કીમ્સ હોય. ઓકે, then next one more license program that is based on contract base that are called contract license program, CLP. આ બધાના ફૂલ ફોર્મ છે, એ એક્ઝામમાં પૂછાય, that's why you have to note down that full form. Okay, in which the customer commit to purchase a certain amount of license over a fixed period, mostly 2 years. 2 yearsથી જનરલી ચાલુ થતું હોય કોઈ પણ લાઇસન્સ, રાઈટ. તો પછી તમારે 2 years પછી એને રિન્યૂ કરવાનું હોય. તો દેટ આર એ કોન્ટ્રાક્ટ, એ જનરલી જે ક્લાયન્ટને યુઝર જે છે એ લોકો જે પર્સનલ પ્રોગ્રામ હોય ને પર્સનલ યુઝર હોય એ બધા માટે કોન્ટ્રાક્ટ CLP હોય, કોન્ટ્રાક્ટ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ જ યુઝ થતો હોય. અને માસમાં પરચેસ કરવાનું હોય તો એ વસ્તુ જે છે એ VLP હોય, વોલ્યુમ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ. દેન અનધર લાઇસન્સ મોડેલ ઇઝ લાઇસન્સિંગ પર ડોંગલ. તમે ડોંગલ એક ખરીદો છો, પહેલાં આપણે નેટનું છે એ કેબલિંગ નહોતું, ત્યારે તમે એક ડિવાઇસ આવે ડોંગલ કે જેનાથી તમે નેટનો યુઝ કરી શકો. તો એ ડોંગલ વિચ અલાઉ ધ ઓનર ઓફ ધ ડોંગલ ટુ યુઝ ધ પ્રોગ્રામ ઓન એની કમ્પ્યુટર. તમે ખાલી ડોંગલનું લાઇસન્સ લઈ લીધું છે તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ યુઝ કરી શકો, એ તમારી ઘરે પણ યુઝ કરી શકો, વર્કસ્પેસ ઉપર પણ જઈ શકો, ને ક્યાંય બહાર ગયા હોય તો બીજા કોઈની ડિવાઇસમાં પણ એને અટેચ કરીને તમે યુઝ કરી શકો. Sometimes user can choose between perpetual and annual license. Perpetual, the meaning of perpetual is permanent license or annual. Lifetime license પણ હોય અને annual, that means yearly license પણ હોય. એ માટે શું હોય તો in perpetual license 1 year of maintenance is often required but maintenance renewal are ડિસ્કાઉન્ટેડ. દરેક વખતે પરમેનન્ટ લાઇસન્સ જે હોય એના માટે એક 1 year છે, એવરી યર તમારે એને રિન્યૂ કરવાનું, મેન્ટેન કરવાનું હોય. અને એ મેન્ટેન માટે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે પરચેસ કરો છો ત્યારે એનું સપોઝ કે 2000 રૂપીઝ એનું ચાર્જિસ છે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે રિન્યૂ કરો છો તો તમને 1500 રૂપીઝમાં ડિસ્કાઉન્ટ રેટમાં મળે. The annual license, there is no renewal. A new license must be purchased after expirations. License can be host, client or mailbox, IP address, domain, etc. depending on how the program is used. ઓકે, દરેક વખતે આ વસ્તુ યુઝ થાય કે જ્યાં લાઇસન્સ, એન્યુઅલ લાઇસન્સ પ્રોગ્રામ છે યરલી જ હોય, એ યર પૂરું થાય એટલે લાઇસન્સ એક્સપાયર થઈ ગયું, પછી તમારે લાઇસન્સ રિન્યૂ ના થઈ શકે. પરમેનન્ટ હોય તો તમે રિન્યૂ કરાવી શકો. Okay, so that are the two type of license software that we can use for proprietary software. Then another one that are license tool for free and open source licenses. These licenses have two categories, permissives and copyleft. Okay, બે ટાઈપના લાઇસન્સ હોય એમાં, permissive license and copyleft license. In permissive license, what you have to do, permissive license give unlimited permissions to use, study and private modify the software and include only minimum requirement about how the software can be redistributed. Okay, એમાં પરમિશન છે અનલિમિટેડ પર્સન્સ માટે હોય, અને એ અનલિમિટેડ પર્સન્સ જે છે, અનલિમિટેડ પર્સન એટલે 10 પર્સન્સ માટે, યુઝર્સ માટે કે 1000 યુઝર્સ માટે, એવું કંઈ જ નહીં. તમારે એ પરમિસિવ લાઇસન્સ લીધું હોય એટલે ગમે એટલા યુઝર્સ છે એનો યુઝ કરી શકે છે, અને એ યુઝર્સ છે એ સ્ટડી કરે, મોડિફાય, પ્રાઇવેટલી પોતાની રીતે મોડિફાઈ કરે અને પોતાના કોઈ પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કરે, અને એની પણ એ રિક્વાયરમેન્ટ જે એની છે એ એમાં પૂરેપૂરી રિક્વાયરમેન્ટ, મેક્સિમમ બધા જ એના ફીચર્સ યુઝ ન કરી શકે, એના મિનિમમ બેઝિક ફીચર્સ છે એટલા જ યુઝ કરી શકે, અને પછી એ સોફ્ટવેરને તમે રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો અને અલગ અલગ લોકોને તમે આપી શકો છો. ઓકે, આપણે એ જ પરમિસિવ લાઇસન્સ જો હોય તો એના માટે આપણી પાસે જે હોય પરમિસિવ અનલિમિટેડ જ હોય, કે આપણે તમે ગમે એટલા સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે બધા સ્ટુડન્ટ્સને તમે આપણે લેબમાંથી આપી શકીએ છીએ કોપીરાઇટ કરવા માટે. તમે ઘરે પણ ડ્રાઈવમાં અપલોડ કરીને લઈ જઈ શકો છો, ને તો પોતાની ઘરે પણ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો, રાઈટ. તો એ પરમિસિવ લાઇસન્સ, this gives user permission to take
ધ કોડ એન્ડ યુઝ ઇટ એઝ પાર્ટ ઓફ ક્લોઝ સોર્સ સોફ્ટવેર. કોડ પણ સાથે આપે છે ફ્રીવેર ને સોફ્ટવેર, કારણ કે ફ્રી અને ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર બંનેમાં આ વસ્તુ હોય છે. એટલે પરમિસિવ હોય એ ઓપન સોર્સ હોય તો જ તમને કોડ મળેલો હોય, રાઈટ. ઓપન સોર્સ લાઇસન્સ હોય એમાં જ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ ફોર ધીસ permissive license is BSD. The full form of this BSD is Beckley Software Distribution and MIT Massachusetts ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. આ એક બંને લાઇસન્સ પરમિસિવ લાઇસન્સ પ્રોવાઈડ કરતી બે કંપની છે કે જે બંને, અને પેલું MIT એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જે લાઇસન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ફોર ઓપન સોર્સ એન્ડ ફ્રી લાઇસન્સ માટે. ઓકે, એટલે પરમિસિવ લાઇસન્સ જો તમારે લેવું હોય તો આ બે કંપનીનો તમારે કોન્ટેક્ટ કરવો પડે. દેન નેક્સ્ટ વન, કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સ. Copyleft license gives all user unlimited freedom to use, study and private modify the offer or software. Okay, પરમિસિવની સાથે કોપીલેફ્ટની અંદર યુઝર્સ છે બધા જ યુઝર્સને, એ જેટલા બી યુઝર્સ હોય એને બધું પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. તો એ વસ્તુ ત્યાં પરમિસિવ લાઇસન્સની અંદર છે, સોરી કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સમાં છે. કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સની અંદર જે યુઝ કરીએ છીએ એ પરમિશન્સ અનલિમિટેડ લાઇસન્સની અંદર, પરમિસિવ લાઇસન્સની અંદર આપણે જે આપીએ છીએ એ પરમિશન્સ તમારે લેવી પડે છે. જ્યારે અહીંયા કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સની અંદર પરમિશન લેવાની જરૂર નથી. જે યુઝર પાસે એ લાઇસન્સ ઓપન સોર્સ આવે, એ ઓપન સોર્સ કે ફ્રી સોર્સ જે આવે એમાં એ લોકોને સીધું જ ફ્રીડમ મળી જાય કે એ સ્ટડી એને પ્રાઇવેટ યુઝ કરી શકે, મોડિફાઈ કરી શકે સોફ્ટવેર એના પ્રોજેક્ટની અંદર. ઓકે, બંનેમાં ડિફરન્સ છે એ ખાસ જોવાનો છે. પરમિસિવ લાઇસન્સ છે એ એના માટે, પરમિસિવ લાઇસન્સ માટે તમારે પરમિશન લેવી પડે, પછી તમે યુઝને મોડિફાઈ કરી શકો. જ્યારે કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સ જે છે એ જે સોફ્ટવેર કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સ સોફ્ટવેર હોય તો એ ઓપન સોર્સમાં પણ કોપીલેફ્ટ હોય અને પરમિસિવ પણ હોય. ફ્રીવેરની અંદર પણ ઓપન સોર્સ અને ફ્રીવેર સોફ્ટવેરમાં પણ પરમિસિવ લાઇસન્સ અને કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સ બે ટાઈપના લાઇસન્સ હોય. જો તમે કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સ આપી દેવામાં આવે તો જે બી યુઝર છે એ ફ્રી ઓપન સોર્સ લાઇસન્સ સોફ્ટવેર યુઝ કરે એ સોફ્ટવેરમાં એને તરત જ ફ્રીડમ મળી જાય, અનલિમિટેડ ફ્રીડમ એનો યુઝ કરવા માટે, મોડિફાઈ કરવા માટે, સોફ્ટવેર મોડિફાઈ કરવા માટે. પણ પરમિસિવ માટે તમારે પહેલાં પરમિશન લઈ પછી તમે મોડિફાઈ કરી શકો. ઇટ ઓલ્સો ગીવ ફ્રીડમ ટુ ધ યુઝર ટુ રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ સોફ્ટવેર ઓર એની મોડિફિકેશન્સ ટુ ઇટ ફોર દેટ યુઝર હેવ કીપ ઓન ગોઈંગ વિથ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. તમે ઘણી વખત સોફ્ટવેર કાંઈ ઇન્સ્ટોલેશન કરતા હોય તો ત્યારે એક આખું મોટું એક ડોક્યુમેન્ટ આવે છે એમાં ટર્મ્સ ને કન્ડિશન માટે. એમાં એક ચેકબોક્સ હોય, આઈ એક્સેપ્ટ ઓલ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન. એ તમે ક્લિક કરી દો એટલે ઉપરના જે કંઈ એને ટર્મ્સ અને કન્ડિશન આપેલા છે એ તમે એક્સેપ્ટ કરેલા છે એ અને પછી તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. વિધાઉટ દેટ યુઝ યુ કેન નોટ ઇન્સ્ટોલ ધ સોફ્ટવેર ઓર યુ કેન યુઝ દેટ સોફ્ટવેર. દેટ્સ વાય કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સમાં તમારી પાસે આ દરેક વખતે ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ છે એ ચેકબોક્સ માટે ચેક કરાવવું છે, પછી તમે આગળ વધી શકો છો. ઓકે, તો એ કોપીલેફ્ટમાં આ વસ્તુ છે. એટલે એ તમે ટર્મ્સ ને કન્ડિશન એક્સેપ્ટ કરી લીધી છે એટલે તરત જ તમે એનો યુઝ કરવા માંડો છો. જ્યારે પરમિસિવ લાઇસન્સની અંદર ટર્મ્સ અને કન્ડિશન સાઇન કરાવવાની નથી. જ્યારે તમે પરમિશન માગો છો ત્યારે જ તમને એક ટર્મ્સ અને કન્ડિશન છે સાઇન કરાવે છે, અદરવાઇઝ એ નથી કરાવતા. ઓકે, ધ એક્ઝામ્પલ ફોર કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સ દેટ ઇઝ GPL. આ GNU છે એ કંપની છે ને GPL એનું કોપીલેફ્ટ લાઇસન્સનું ટ્રેક છે. GPU જે છે એના ઘણા બધા વર્ઝન્સ છે, વર્ઝન્સ 2.0 ને 3.0 ને એના વર્ઝન્સ ઘણા આવે છે, એ તમે યુઝ કરી શકો. જેને અપાચે લાઇસન્સ V2 વર્ઝન 2.0, મોઝિલા પબ્લિક લાઇસન્સ વર્ઝન 2.0 અને બાજુમાં એનું બ્રેકેટમાં જે આપેલું છે મોઝિલા પબ્લિક લાઇસન્સ વર્ઝન, એનું શોર્ટ ફોર્મ છે MPLV 2.0, મોઝિલા પબ્લિક લાઇસન્સ વર્ઝન 2.0. ઓકે, સેમ ફોર GPL માટે પણ શોર્ટ ફોર્મ છે GPL V2.0 વર્ઝન 2.0, V3.0 વર્ઝન 3.0. આ રીતે પણ શોર્ટ ફોર્મ આવે છે. ઘણી વખત ફૂલ ફોર્મ પૂછાય તો આ રીતે ફૂલ ફોર્મ તમે મૂકી શકો છો. નેક્સ્ટ વન,
દેટ ઇઝ અનધર વન દેટ ઇઝ ISO. આ જે છે આ પણ એક લાઇસન્સ છે કંપની કે જે પ્રોડક્શન માટે અને કંપની માટે લાઇસન્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની માટે લાઇસન્સ લેવા માટે ને પ્રોડક્ટના લાઇસન્સ માટે યુઝ થાય છે એ ISO. ઓકે, ISOનું પહેલાં તો ફૂલ ફોર્મ ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન. ઓકે, અહીંયા ISOમાં ફૂલ ફોર્મની અંદર થોડુંક ડિફરન્સ છે, દરેક વખતે આવે છે અને આ બેઝિક છે કે જે I ફોર ઇન્ટરનેશનલ બોલાય છે ISO પણ લખાય છે IOS. ઓકે, ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન. ઓકે, તમારા પ્રોડક્ટની સ્ટાન્ડર્ડ્સ કેટલું છે એ બતાવવા માટે ISOનું સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ હોવી જોઈએ. ઓકે, એટલે આપણે ISOનો માર્કો બધાવવા પ્રોડક્ટમાં હવે દરેક કંપની મારવા માંડી છે અને દરેક કંપનીએ ISO સર્ટિફાઈડ પ્રોડક્ટ બનાવવી જ પડે અને એની પ્રોડક્ટ માટે યુઝ કરવું પડે. is a independent non-government international organization that develop a standard to ensure the quality, safety and efficiency of the product, services and systems. ઓકે, તમે કોઈ સિસ્ટમ ડેવલપ કરો છો તો એના માટે પણ ISO સર્ટિફાઈડ હોવું જોઈએ. ISO સર્ટિફિકેટ્સ દેટ મીન્સ કે તમારું જે સિસ્ટમ છે એ પ્રોપર છે, ક્વોલિટી સારી છે, સેફ્ટી પર્પઝ માટે પણ સારી છે. એટલે ISOનું તમે જે સર્ટિફિકેટ લીધું છે એ સર્ટિફિકેટના દરેક ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ તમે ફોલો કરીને જ આ સિસ્ટમ ડેવલપ કરી છે એ અહીંયા એ શો કરે છે. એટલે એ સર્ટિફિકેટ પછી યુઝરે એટલે કે જે પર્સન્સ યુઝ કરવાના છે એણે બીજું કોઈ વસ્તુ જોવાની જરૂર નથી કે આ સર્ટિફિકેટનો માર્કો છે તો લોગો છે, દેટ મીન્સ કે ધીસ સિસ્ટમ વિલ બી અ ફૂલ એન્ડ ફાઇન. ઓકે, ISO certifications exist in many areas of industries from energy management and social responsibilities to medical devices and energy management. ઓકે, એનર્જી સોર્સ માટે જે કાંઈ હોય ડેવલપ કરતા હોય એવી કોઈ પ્રોડક્ટ હોય તો એના માટે અને મેડિકલ ડિવાઇસીસમાં પણ ISO સર્ટિફાઈડ બધી ડિવાઇસનો યુઝ કરવાનો છે. જનરલી અત્યારે ISO સર્ટિફાઈડ દરેક પ્રોડક્ટ માટે થઈ ગયું છે. This organization develop the standards and it does in order to certify business or organization. Certifications is handled third party and tested annually. દરેક થર્ડ પાર્ટીને ટેસ્ટિંગ આપવાનું હોય અને એમને એ ટેસ્ટિંગનું સર્ટિફિકેટ જે આપ્યા પછી તમે તમારી દરેક પ્રોડક્ટની ISO સર્ટિફિકેશનનું માર્ક છે એ આપી શકો. ને એ સર્ટિફિકેટ કયું છે તો ISO 9000નું છે, 9001 છે, 9002, 2008. આ આખું એક એનું જેનરિક કોડ છે કે જે જેનરિક કોડ તમે પ્રોડક્ટમાં પાછળ મૂકી શકો કે એના ઉપરથી આઈડેન્ટિફાય થાય કે આ કઈ સ્ટાન્ડર્ડના સર્ટિફિકેશન સાથે પ્રોડક્ટ ડેવલપ થઈ છે. ઓકે, then next one, ISO standards are in place to energy consistency. Each certifications has separate standards and criteria and is classified numerically numerically. ઓકે, ક્લાસ ન્યુમેરિકલ એટલે ISOનું જે સર્ટિફિકેશન્સ છે એ સર્ટિફિકેશન્સ છે એ ISO પછી એનું કોઈ ન્યુમેરિક નેમ અને એનું સેપરેટ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન માટેનો ન્યુમેરિક કોડ, આ આખું એનું સર્ટિફિકેટ કોડની અંદર મૂકવાનું હોય છે. રાઈટ, તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે કરી છે કે સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને ક્રાઇટેરિયા જે છે એ ન્યુમેરિક કોડથી ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. તો 9000ના ક્રાઇટેરિયા જુદા હોય, 9001ના ક્રાઇટેરિયા જુદા હોય, 2000ના ક્રાઇટેરિયા જુદા હોય, 2008ના 2005ના ક્રાઇટેરિયા પણ જુદા હોય. For instance, ISO certifications we currently hold the mid metals is ISO 9001:2015. આ જે છે એ એનો જેનરિક કોડ છે, સર્ટિફિકેશનનો જેનરિક કોડ છે કે જે ન્યુમેરિક ફોર્મેશનમાં આપેલો છે. રાઇટ નાવ અત્યારે બધે જ ISOના 9001:2015ના જેનરિક નેમ સાથે દરેક સર્ટિફિકેશન્સ આપવામાં આવે છે.
These certifications ISO 9001-2008 includes 3 component. આ સર્ટિફિકેશન તમને આપે તેમાં 3 કમ્પોનન્ટ આપ્યા છે, ISO 9001 and 2015. ઓકે, આ ત્રણે 3 કમ્પોનન્ટ જે છે એના ઉપરથી આઈડેન્ટિફિકેશન થાય કે આ પ્રોડક્ટ જે છે એ કયા કંપનીને અંડર છે, કઈ ક્રાઇટેરિયામાં આવે છે અને કયા ન્યુમરિક સર્ટિફિકેશનને અંડર આ ડેવલપ થયેલું છે અને કયા સ્ટાન્ડર્ડ સાથે ડેવલપ થયેલું છે. સપોઝ કે તમારી પાસે ISO 9001-2015 આ આપેલું છે તો એનું મિનિંગ શું થશે? દેટ ઇઝ હિયર ઇટ ઇઝ જેનરિક નેમ ઓફ ISO સિરીઝ. ISOની આ એક સિરીઝ છે, કારણ કે ISOની ઘણી બધી સિરીઝ છે. ISO 2000થી સ્ટાર્ટ કરીને 9000 સ્ટાર્ટ કરી 9001, 9000:2000થી સ્ટાર્ટ કરીને 9000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ઓકે, 9001થી કોલન કરી અને 2000, 2008 સુધીની અને અત્યારે રાઇટ નાવ 2015 સુધીની સિરીઝ છે અવેલેબલ છે. The number appearing after ISO classifies the standard. ISO પછી જે 9001 છે એ સ્ટાન્ડર્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. ઓકે, all standards within the ISO 9000 family refer to quality management. 9000 સિરીઝ જે છે શું આપે છે? તો કે 9000 સિરીઝ જે છે એ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ માટેની સિરીઝ છે, એટલે એ બધા સ્ટાન્ડર્ડ્સ એના ફોલો કરે છે. તો કઈ ટાઈપની ક્વોલિટી છે? તો કે 9001ની ક્વોલિટી છે. દેટ મીન્સ કે 9000 કરતાં 9001ની ક્વોલિટી બેટર હશે. તો હિયર ધ 9001 ક્વોલિટી બેટર ક્વોલિટી હશે. 9001 is among iOS best known standards and it defines the criteria for meeting a number of quality management principles. ઓકે, ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ જે છે, ક્વોલિટી કઈ રીતે તમે મેન્ટેન કરશો, ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને પછી રિપ્રોડક્શનમાં પણ ક્વોલિટી મેન્ટેન થવી જ જોઈએ. તો એ મેન્ટેનન્સ માટે એના જે ક્રાઇટેરિયા છે ફોલો થાય છે એ ISO 9001માં. પણ 9000 કરતાં 9001માં ક્વોલિટી વધારે બેટર મેન્ટેન થશે અને એના સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે છે એ અપ થશે, બેસ્ટ થશે. It helps business and organizations be more efficient and improve customer satisfaction. ઓકે, આનાથી સર્ટિફિકેશન્સ જે તમે લો છો તો એ સર્ટિફિકેશન્સ જોઈને યુઝર્સ છે, કસ્ટમર્સ છે એ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરશે. તો ઓબ્વિયસ છે કે જે બેસ્ટ ક્વોલિટી પરચેસ કરવું હોય તો એની સર્ટિફિકેશન કોડ છે એ ISO 9000ની સાથે ISO 9001ની સિરીઝનો પ્રોડક્ટ હોય તો એ વધારે સારું હશે. એ ઓબ્વિયસ ત્યાંથી દેખાય છે, કારણ કે ISOની અંડરમાં સર્ટિફાઈડ છે અને ISO કંપની છે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કંપની છે કે જેનું સર્ટિફિકેશન છે એ પ્રોપર છે ને ધે કેન કસ્ટમર કેન ટ્રસ્ટ ઓન ધેટ. ઓકે, ISO ઉપર એ ટ્રસ્ટ કરી શકે, તો એના સર્ટિફિકેશન ઉપર પણ ટ્રસ્ટ હોય જ, તો એ સર્ટિફિકેશન્સ ત્યાં સેટિસ્ફેક્શન સાથે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને એ પરચેસ કરી શકે. ઓકે, તો દેટ ISO 9000 સર્ટિફિકેશન સાથે યુઝ થઈ શકે. That's it. Here we have used this license tool. All license tool we have learned in this session. Okay, so in the next session we will learn the automated testing tools. Okay, these concepts are here complete here. That concept we have learned in this last lecture number 8 to 11. That are all the concept of different software, that is freeware, shareware, proprietary software, open source software and license tool for that all softwares. Okay, so please refer it carefully and learn carefully. Okay, so thank you very much. We will meet in next lecture very soon.